কাৰিয়া হল বিয়লিৰ হেডলাইন্স আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা। বটদ্ৰৱাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পবিত্ৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা থানত গুৰুজনাৰ কলা সংস্কৃতি সাহিত্য দৰ্শন সংৰক্ষণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে 188 কোটি টকা অনুমোদন দিয়া প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব অমিত শ্বাহে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এই প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভণি কৰাৰ লগতে প্ৰকল্প নিৰ্মাণস্থলীত এখন ৰাজহুৱা সভাত ইতিমধ্যে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁ ভাষণ প্ৰদান কৰিছে। বৰ্তমান এই আধাৰশিলা স্থাপনৰ বাবে আগবাঢ়িছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী। এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ টিভিৰ পৰ্দাত আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকা আৰু বিজেপিৰ আন নেতা সদস্যসকলে সংগ দিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক এই যাত্ৰা পথত। ইয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো আমি। বটদ্ৰৱা থানত বৰ্তমান উপস্থিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ টিভিৰ পৰ্দাত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। যিহেতু এক বৃহৎ অনুষ্ঠানৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ব মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পবিত্ৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা থানত গুৰুজনাৰ কলা সংস্কৃতি সাহিত্য দৰ্শন সংৰক্ষণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে 188 কোটি টকা অনুমোদন দিয়া প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব অমিত শ্বাহে আৰু বৰ্তমান সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব অমিত শ্বাহে। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছো। आज मेरे लिए परम सौभाग्य का दिन है कि जिस स्थान से गुरु शंकरदेव ने नव वैष्णव संप्रदाय को, श्रीमद् भागवत को और भक्ति के आंदोलन को पूरे पूर्वोत्तर में फैलाया, उसी स्थान पर आज नामगढ़ के अंदर मुझे आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। मैं इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद जी और भाजपा के नेता और हमारे वित्त मंत्री हेमंत विश्व शर्मा को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि कई सालों से प्रतीक्षित काम उन्होंने पूर्ण किया है। ये नितांत जरूरी था कि असम की युवा पीढ़ी को गुरु शंकरदेव का संदेश, उनका भक्ति आंदोलन, भागवत धर्म का प्रचार और नव वैष्णव संप्रदाय का आत्मसात करने का मौका मिले। वो तभी हो सकता था जब उनके स्थान को युगों युगों तक लोग याद करें, ऐसे स्मारक में परिवर्तित किया जाए। और असम सरकार ने 180 करोड़ की लागत से इस स्थान को न केवल चिरस्मरणीय स्मारक में बदलने का काम की शुरुआत की है, बल्कि मुझे श्रद्धा है कि यह स्थान विश्व भर के, देश भर के धर्म प्रेमी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। और यहीं से श्रीमद् शंकरदेव का विचार, उनका संदेश, उनका भक्ति आंदोलन, उनकी कीर्तन संरचना एक नई ऊर्जा के साथ न केवल असम और पूर्वोत्तर, पूरे देश भर के अंदर फैलेगी। इसके साथ ही असम सरकार ने नामगढ़ों के पुनरुद्धार के लिए 50 साल से पुराने सभी नामगढ़ों को 2.5 लाख रुपया देकर ये संस्कृति, ये परंपरा, ये भक्ति आंदोलन, उसको नवजीवन बख्शने का काम किया है। मैं मानता हूं कि गुरु शंकरदेव का विचार ही, उनका संदेश ही असम के आध्यात्मिक विकास की नींव हो सकता है। गुरु शंकरदेव ये परंपरा, ये भक्ति आंदोलन, उसको नव जीवन बख्शने का काम किया है। मैं मानता हूं कि गुरु शंकरदेव का विचार ही, उनका संदेश ही असम के आध्यात्मिक विकास की नींव हो सकता है। गुरु शंकरदेव का संदेश ही असम एक भारत का अटूट हिस्सा है, ये भावना को असम के अंदर प्रबल बना सकता है। और गुरु शंकरदेव का संदेश ही आज के युवाओं को फिर से एक बार हमारी संस्कृति की ओर मोड़ने का एक राजमार्ग हो सकता है। और इसलिए असम सरकार ने ये जो कार्य किया है, इसको मैं सराहता भी हूं, साधुवाद भी देता हूं
और हमारे ये दोनों नेता हेमंत विश्व शर्मा और सर्वानंद जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने वर्षों से प्रतीक्षित काम को आज अंजाम देने की शुरुआत की है और यहां से ये संदेश पूरे विश्व में जाए, अनेकों अनेक लाखों करोड़ों जीवात्माओं का कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे। यही गुरु शंकर देव के चरणों में मेरी प्रार्थना है, यही उनके सामने मेरी अभ्यर्थना है। धन्यवाद। সেই কোঠাতে অমিত শ্বাহে গৈ এখন বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব। তাৰ পৰা তেওঁ পোনে পোনে ইয়াৰ পৰা কাৰ্বি আংলঙলৈ ৰাওনা হ'ব। কাৰ্বি আংলঙত যি বহু প্ৰতিষ্ঠিত শান্তি চুক্তি আছে, শান্তি চুক্তিতে অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া বৰ্তমান যি বটদ্ৰৱা থানত স্বাধীনতাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভৰি থৈছে স্বাধীনতাৰ পিছত গুৰুজনাৰ জন্মস্থানত। আৰু এই যি এক ঐতিহাসিক ক্ষণ, যি ক্ষণৰ অপেক্ষাত সকলো আছিলে। আৰু নগাঁও সদৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা আছে, আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। স্বাধীনতাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গৃহমন্ত্ৰী আহিছে বটদ্ৰৱালৈ, নিশ্চয়কৈ আমাৰ কাৰণে খুবেই গৌৰৱৰ কথা। গম পাইছোঁ ইতিমধ্যে যে 188 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে প্ৰায় 130 বিঘা যি বেদখল মুক্ত ভূমি, তাত যিধৰণে আমাৰ যি এক প্ৰকল্প ইতিমধ্যে কৰা হৈছে, আজি মাননীয় আমাৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই শুভাৰম্ভ কৰিছে। আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা যে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে স্বাধীনতা 72 বছৰৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এখন চৰকাৰে আজি এক মহৎ এক কাম কৰিছে, যি আমি অসমীয়া জাতি বুলি কওঁ যে গুৰুজনক বাদ দি পেলাই আমি চিন্তা কৰিব নোৱাৰোঁ যে সেই গুৰুজনৰ জন্মস্থানত আজি বৃহৎ পদক্ষেপ, গতিকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসম চৰকাৰক। নিশ্চয়কৈ বিধায়িকা আঙুৰতা ডেকা আছে বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ, নিশ্চয়কৈ আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহিলে সকলোখিনি ইতিমধ্যে সকলোৱে পাৰ গ'ল, কি ক'ব? কিন্তু আগত কিন্তু এটা নিৰ্বাচন 2021 চাওক, বহুত বেছি ভাল লাগিছে আজি। প্ৰথম যেতিয়া তেখেত আমাৰ থানত নামিছে, মিটিংখন আগতে কৰিছে, তেখেতে ইমান সুন্দৰকৈ আমাৰ অসমীয়া সাজ পোছাক পিন্ধি তেখেত নমাৰ লগে লগে আমাৰ গৌৰৱৰ মানে ইমান সুন্দৰ ক্ষণ এটা আমি উপভোগ কৰিলোঁ। আৰু লগতে প্ৰতিটো কাৰ্যসূচী ইমান সুন্দৰকৈ সুকলমে পাৰ হৈছে। তেখেতে আমাৰ আপুনি যিহেতু ভিতৰলৈ গৈছিলে, ভিতৰলৈ তেওঁ ভকত বৈষ্ণৱৰ লগত কথা পাতিছিলে, কোনকেইটা বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁ বিশেষত্ব কথা পাতিছিলে আৰু কি তেওঁ নিজৰ ফালৰ পৰা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে কিবা? চাওক, এইখিনি কথা আপোনাক আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈ দিব, কিন্তু মই ভিতৰত যিমানখিনি গৈছোঁ তেখেতে সম্পূৰ্ণৰূপে যিখিনি আমাৰ সংস্কৃতি তাত আমি সুন্দৰকৈ নামৰ বা আমাৰ যিখিনি ভকত বৈষ্ণৱ আছিলে সুন্দৰকৈ তেখেতৰ লগত জাষ্ট এটা হাঁহি ইণ্টাৰেকশ্যন এটা কৰিছে, মত বিনিময় এটা। আৰু তেখেতে বাছ ভাল খবৰ কি আছে আৰু বাকী আমাৰ সত্ৰাধিকাৰ যিসকল আছে আমাৰ থান পৰিচালনা সমিতি কিছু আমাৰ থান সম্পৰ্কীয় ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে তেখেতক এটা আমি আগবঢ়াইছে। আৰু লগতে তেখেতে খুব সুন্দৰকৈ খুব সুন্দৰ সময় দিছে, এইটো কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেখেতে একদম সুন্দৰকৈ আহি গোটেই ঠাইবিলাক ভিতৰত গৈ মণিকূটত সুন্দৰকৈ সেৱা গ্ৰহণ কৰি সুন্দৰকৈ। মই আপোনাক আৰু এটা কথা সুধিম, যিহেতু 188 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে যিটো প্ৰকল্প হ'বলৈ গৈ আছে, প্ৰকল্পটো হ'ব বুলি গম পাইছে, কিন্তু প্ৰকল্পটো কেনেধৰণৰ হ'ব বা এই তাৰ পিছত এই যিখন বটদ্ৰৱা থান, সেই বটদ্ৰৱা থানখনৰ কেনেধৰণৰ আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ? আৰু আমি আমাৰ লগত আছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ আছে কে শৰ্মা আছে, আমি বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেওঁ অমিত শ্বাহৰ লগতে আহিছে অসমলৈ। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आप राष्ट्रीय बजेंद्र पंडा से डांगरिया से जो इस बार पहली बार आज़ादी के बाद देश के गृह मंत्री यहाँ पे पधारे हैं, जो गुरुजन शंकरदेव की जन्म स्थान पे, तो जो सांस्कृतिक प्रकल्प होने जा रहे जो वर्ल्ड क्लास जो टूरिज्म स्पॉट होगा, क्या बोलेंगे आप? देखिए, असम के संस्कृति का जितना नेग्लेक्ट हुआ था पिछले 70 साल सब जानते हैं। असम का जो आत्मा, असम का संस्कृति परंपरा सब नामघर से जुड़े हुए हैं, महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जिस हाल में पहुंच गए थे, इनका कोई देखभाल नहीं कर रहा था, इसका फंडिंग नहीं हो रहा था। इसमें बदलाव लाया है भारतीय जनता पार्टी का सरकार, और जो देश हित में और असम के हित में काम करती है, सुरक्षा के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए और विकास के लिए। तो ये स्वाभाविक है कि माननीय गृह मंत्री जी यहाँ आए हैं। आपको पता है, निकट में अभी जो नामघर अभियान घोषित किया गया था, 8000 नामघरों को 2.5 लाख रुपए दिए गए हैं उनका रेनोवेशन के लिए। और आज जैसे आपने सुने पब्लिक मंच में माननीय गृह मंत्री जी ने एक अनुरोध किए, एक निवेदन किए कि और भी बहुत सारे ऐसे नामघर हैं जो बहुत पुराने हैं, और कम से कम 25,000 ऐसे नामघर को भी ऐसे फंडिंग होनी चाहिए। ये আৰু তেখেতে জনালে সভ্যতা সংস্কৃতি সংৰক্ষণৰ বাবে তেওঁলোক বদ্ধপৰিকৰ, আৰু নামঘৰত যি সাহায্য আগবঢ়াইছে 8,000 নামঘৰ। আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ জনাইছে যে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী আজি মঞ্চত তেওঁ পুনৰ
25,000 নামঘৰক তেওঁ সাহায্য দিব বিচাৰিছে, যিবোৰ পুৰণি নামঘৰ আছে সংৰক্ষিত কৰিব বিচাৰিছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ নীলোৎপল বৰা। এয়া বটদ্ৰৱা থানৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়ালোঁ। আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে 188 কোটি টকা অনুমোদন দিয়া প্ৰকল্পৰ, আৰু এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে বহুখিনি উন্নতি হ'ব, বহুখিনি এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা হ'ব বটদ্ৰৱা থানৰ ক্ষেত্ৰত আৰু পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰতো। পৰৱৰ্তী সময়তো আমাৰ এই পোনপটীয়া পুৰণি গুদামৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা মহোৎসৱত অংশ ল'লে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত যজ্ঞত অংশ ল'লে অমিত শ্বাহে। 3টা কাৰ্যসূচীলৈ অসমত যিহেতু উপস্থিত হৈছে, ইতিমধ্যে 2টা কাৰ্যসূচী সমাপন হৈছে। মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ পূজাভাগত অংশ লোৱাৰ পাছতে তেওঁ বটদ্ৰৱা থানত গ'ল। বটদ্ৰৱা থানত জনসভাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিলে, আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে 188 কোটি টকা প্ৰকল্পৰ, আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া কাৰ্বি আংলঙলৈ ৰাওনা হ'ব। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে প্ৰথম কাৰ্যসূচী যিহেতু আছিল আজিৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত উপস্থিত হৈ তাত সেৱা আগবঢ়োৱা, সেই কামটো ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে। তাৰে কিছু দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুৰণি গুদামৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিলে। ইয়াৰ পিছতেই তেওঁ বটদ্ৰৱা থানৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে। আৰু খন্তেক পিছতেই কাৰ্বি আংলঙত উপস্থিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। কাৰ্বি আংলঙৰ ডেনগাঁও নুৰাক আকলাম পথাৰত এখন জনসভাত অংশ ল'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাৰ্বি পাহাৰ ভ্ৰমণ কৰিব অমিত শ্বাহে। আজি এই ভ্ৰমণত কাৰ্বি উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সৈতে শান্তি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিব। দুৰ্ধৰ্ষ উগ্ৰপন্থী সংবিজিত নেতৃত্বাধীন PDCKৰ লগতে আন 8টা সংগঠনৰ সৈতে শান্তি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিব অমিত শ্বাহে। ইতিমধ্যে বটদ্ৰৱা থানৰ আধাৰশিলাও তেওঁ সম্পন্ন কৰিলে। তাৰ পাছতে কিছু সময়ৰ পিছতে কাৰ্বি আংলঙত উপস্থিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। কাৰ্বি আংলঙৰ ডেনগাঁও নুৰাক আকলাম পথাৰত এখন বিশাল জনসভাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰা হৈছে যে প্ৰায় 2.5 পৰা 3 লাখ লোক তাত সমবেত হ'ব। আৰু এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাৰ্বি আংলং ভ্ৰমণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, যাৰ বাবে কাৰ্বি আংলংবাসীৰ মাজত এতিয়া ব্যাপক উৎসাহপূৰ্ণ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰি আছে। উপস্থিত হৈছে তেওঁ ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছে, তেওঁক ইতিমধ্যে যি বাহমন আৰু যিহেতু 3টা কাৰ্যসূচী, প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী আছিল মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত পূজাভাগত অংশ লোৱা, আৰু সেই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ পূজাত অংশ লোৱাৰ পাছতে তেওঁ বটদ্ৰৱা থানত গৈ উপস্থিত হ'ল। বটদ্ৰৱা থানত বিশাল জনসভাত তেওঁ ৰাইজক সম্বোধন কৰিলে। তাৰ পাছতেই 188 কোটি টকা প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে বটদ্ৰৱা থানত ভকত বৈষ্ণৱসকলৰ মাজত সাংঘাতিক এক উৎসাহপূৰ্ণ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। কাৰণ স্বাধীনতাৰ পাছত প্ৰথমগৰাকী গৃহমন্ত্ৰী বটদ্ৰৱা থানত গৈ উপস্থিত হৈছে, তাৰ বাবেই সেই পৰিৱেশ। আৰু এতিয়া কিছু সময়ৰ পাছতে তেওঁ কাৰ্বি আংলঙৰ বিশেষ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব। কাৰ্বি আংলঙৰ ডেনগাঁও নুৰাক আকলাম পথাৰত জনসভাত অংশ ল'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, য'ত প্ৰায় 2.5 পৰা 3 লাখ লোক সমবেত হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ পাইছে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাৰ্বি পাহাৰ ভ্ৰমণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। ইতিমধ্যেই সংবিজিত নেতৃত্বাধীন PDCK আত্মসমৰ্পণ কৰিছে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিছে। কিন্তু তেওঁলোকৰ সৈতে যি চুক্তি, সেই চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। और इस भूमि पर जहां पर पुराणों के बात को माने तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने महामृत्युंजय की विद्या का आविष्कार किया था। उसी भूमि पर 130 फीट से बड़ा
शिवलिंग का आज प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। बहुत तीर्थाटन करने के बाद भृगुगिरि महाराज ने इस जमीन को चुना था और यहीं पर उन्होंने ये महामृत्युंजय का मंदिर बने ऐसी कल्पना की थी। आज ये संकल्प पूरा होने जा रहा है। मुझे विश्वास है कि इस पवित्र भूमि पर इस संकल्प के पूर्ण होते ही आसाम फिर से एक बार विकास के रास्ते पर चल पड़ेगा। जो आसाम आंदोलनों के लिए जाना जाता था, हथियारों और हिंसाओं के लिए जाना जाता था, वो आसाम आज विकास के लिए, वो आसाम आज औद्योगिक निवेश के लिए, वो आसाम आज शिक्षा के लिए, वो आसाम आज पर्यटन के लिए जाना लगा। मगर ये यात्रा अधूरी। मोदी जी के नेतृत्व में असम के मुख्यमंत्री महोदय और हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो 5 साल में विकास के एक नए युग की शुरुआत की है, ये एक पहला पड़ाव है। अभी आसाम को हमने बाढ़ मुक्त बनाना है, आसाम को घुसपैठियों से मुक्त बनाना है, आसाम को हिंसा से मुक्त बनाना है और आसाम और समग्र उत्तर पूर्व को देश का सबसे बड़ा जीडीपी कंट्रीब्यूटर भी बनाना है। आज इस पवित्र स्थान पर एक महान आत्मा के संकल्प की परिपूर्ति हो रही है। मुझे विश्वास है कि शैव परंपरा का और वैष्णव परंपरा का दोनों का आसाम बहुत बड़ा निर्वहन करता रहा है। आज यहाँ पर इस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा होने से निश्चित ही प्रभु शिव का हम सब पर, पूरे आसाम पर, पूरे देश पर आशीर्वाद रहेगा और मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार पूर्वोत्तर असम ये देश के सबसे बड़े जीडीपी कंट्रीब्यूटर बनेंगे, इसका विश्वास मुझे है। मैं फिर से एक बार समग्र असम की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं।